وتنتشر فيه آثار مجده الصحيح. اللهم صل وسلم شكر الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خذ بيدي خذ بيدي يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وانظر لقلبي هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب نور شرق هذا السراج والعيون متشوفة إلى متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نفقت بفصح عبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام البركة والسعادة هذا الإمام والسماوات متضمخة بعطر الفرح بمناقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بقرآن هذا الجسد الكريم. أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعالى سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت غناء هذا المسكور ليفوز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأرفع الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر كل وفيه
تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصباح الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانطلق سبل الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامل المحمود مذلا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
إذا دعاه المسلم أجابه إجابة معجلة ولا ينطق إبراهيم باليد والأرملة ولو أنه لجعل به غيبة قوية التي تمتعد منها فرأيت الأولياء من البرية ومن جديده كثرة الطرق والمناكب وفي ذكره كتيبة المجلس والمهافل وهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية انفرد به خلقه وذكره بأشرف الصوفية وما من ممكن في القرية محمود إلا وهو تركب أكملت في وجهه وسعي وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف قد علامتها فهذا لا تثبتها في إيمانه وقد ارتدى المؤمن تبعه وفي مالك النبي الكريم وإن كرم الله به هذا أفضل مقام من التعظيم من المنكر العظيم فاتنا مني أنهمتك إنك العالم في هذا المقام وقم السلام على سيد الأنام والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبجنة
عنه كفاية التعليم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درجة الأوصاف المحمدية وهدى رجعت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ضابرا وعلى باب يزدي تعطي الحال وتغشاها منه الفيوضات والغايرة نتوجه إليه أسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستولي أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب ومكان عاصم أمجادك في عبادك وساقي كرسي إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن ترافقنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن نبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرفنا به من نياتنا وأعمالنا اجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق دمائه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطفال برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي واصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء كريسا وسائل بما سأل والمعامل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف بيد أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلى راية الدين القوي في جميع الأقطار والمشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين والدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين
وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وفق العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المؤمنين من المنافقين والكفر وألا يا رب بالاسم الحسين من جميع البلايا أجعلنا يا رب بالاسم الحسين من جميع البلايا اجعلنا يا رب بالاسم الحسين من جميع البلايا وبالأرض المكين من الذنوب والخطايا وأدلنا في الأول بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل حبيبه المصطفى كالشمس وضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها ومن سار عليها سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها عاش في الظلمات الليل إذا يغشاها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. أما بعد, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita, sembah dan sujud, taat dan tunduk selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul bersama, duduk bersama, beradu pandang dalam rangka acara memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, sang pelopor dunia, leader of the leader, the best man of in the world, Nabi yang tak pernah ketanjung tapi namanya selalu tersanjung, Nabi yang tak pernah kebarabai tapi namanya tak pernah terabaikan, Nabi yang tak pernah kekandangan tapi namanya selalu terkenang. Beliau adalah baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang kami hormati al-mukarram wal muhtaram, para habaib dimanapun beliau semuanya berada, wabil khusus Abuya Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segab, wabil khusus Abuya Al-Habib Ali bin Basri As-Segab, Al-Habib Muhsin bin Daud As-Segab, wal Habib Zain wal Habib Zaini Bahashim wal Habib Husain Bafaqih. Semoga beliau semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati dan yang kami muliakan para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, tutuhan kampung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semuanya. Dan yang kami hormati para grup Maulid Habsyih daripada Majlis Ta'lim Maulid Nubuwah dan
yang kami hormati santri Ponpes Waringin serta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami hormati. Baiklah, duduknya ulun di sini sebagai pembawa acara Ujarubuhan Kalwa, Master of Ceremony ya, Ujarubuhan Alabio, Raisul Jalsah, yaitu pembawa acara. Ulun akan membacakan rentetan atau rondon atau susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu qiraatul Quran, acara yang ketiga yaitu mau'izah hasanah, dan acara yang terakhir yaitu doa. Beranjak kepada acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membacakan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh para habaibul kiram yang ada di depan. Kepada beliau semuanya kami persilahkan. يا رب المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر عثمان وعلي وانصار اصحاب رسول الله اجمعين وعن التابعين ثم الى ابائنا وامهاتنا وجداتنا وجداتنا واستاذنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق علينا ولمن اجر الخير في هذه الساعه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته
من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tibalah kita kepada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pencerahan atau siraman rohani atau mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Abuya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khairi khalqillahi ajma'in sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.
yang dimuliakan Allah, para habaib, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita pada malam hari ini diajak oleh panitia yang bergabung dalam majelis Nurul Nubuwah, mengajak kita untuk sekali lagi menghormati, membesarkan sekaligus bergembira atas kelahiran manusia yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kehormatan yang paling tinggi. Sebelum kita melaksanakan peringatan Maulid, sebelum kita menghormati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghormati Nabi, sudah memuliakan Nabi. Firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah ini adalah firman yang dikatakan kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Firman Allah yang qadim, yang belum tahu kapan permulaannya. Firman Allah ini bahari yang tidak ada orang tahu kapan dimulainya. Bahkan sebelum kita dilahirkan, bahkan sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dunia, belum ada Nur Muhammad, tapi Allah sebelum itu sudah memuliakan Nabi Muhammad karena Allah memberikan rahmatnya, malaikat mendoakannya agar Allah terus menerus memberikan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penghormatan Allah yang pertama, yaitu Allah menghormati Nabi, memberi rahmat kepada Nabi mulai zaman yang belum ada orang tahu. Sampai wayah ini, detik ini Allah terus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan alasan ketika orang tidak mau berselawat kepada Nabi. Apalagi orang yang benci dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu sudah menghormati. Kita ini berselawat setelah diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersama-sama Allahumma shalli ala nabi wa kemudian penghormatan Allah, bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad itu yang paling pertama. Sahabat Jabir bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, ceritakan kepada aku apa atau siapa yang diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan sesuatu. Asalnya alam ini kosong, belum diisi, seumpama rumah masih kosong, belum ada apa-apanya.
Jabir bertanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apa yang diolah Allah, apa yang diciptakan Allah sebelum di dunia ini ada isinya, atau di alam ini ada isinya. Maka menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Jabir, ketahuilah bahwa sebelum Allah menciptakan sesuatu di alam ini, maka Allah menciptakan nur cahaya nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya Allah. Ini penghormatan. Allah menghormati nur Nabi Muhammad diciptakan dahulu. Nur itu artinya cahaya. Belum orangnya belum, baru cahaya saja. Dan hebatnya cahaya ini, wa yusabbihul malaikatu bitasbih, dan membaca tasbih para malaikat ketika nur cahaya ini membaca tasbih dan mengikuti apa yang diucapkan oleh nur ini, baik bertahlil, baik bertakbir, dan segala kebaikan-kebaikan diikuti oleh malaikat. Semua dijelaskan dalam hadis. Kalau nggak perlu baca hadis, ini sudah masyhur sudah. Allah menciptakan cahaya adalah permulaan, artinya penghormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah yang kedua. Ini perlu saya jelaskan dulu, biar tuntung dulu. Kalau pertamanya jelas, ke bawahnya jelas sudah gampang. Kalau pertamanya samar-samar, ke bawahnya samar-samar, malah nggak jelas. Dua. Dan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah bisa memberi syafaat. Baru cahaya, belum jadi manusia. Ketika beliau menjadi manusia, beliau bersabda, man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an fi yaumil qiyamah. Siapa yang menghormati hari kelahiranku, membesarkan hari kelahiranku, bergembira dengan hari kelahiranku, maka nanti di hari kiamat aku akan memberinya pertolongan. Nanti hari kiamat. Tapi nur ini di dunia sudah memberi syafaat. Makanya syafaat Nabi itu di dunia ada, di hari kiamat ada. Karena Nabi dipegangi oleh Allah kunci seluruh kekayaan dunia. Kalau sampai mau cari dunia, cukup sama Rasulullah, berselawat sama Rasulullah, enteng sudah saja. Di akhirat juga begitu nanti. Nabi yang memegang untuk memberikan syafaat kepada seluruh, hatta fil kabair, sampai orang yang punya dosa besar itu diutamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Nah, kita kan sekarang omongannya dunia dulu. Dunia dulu diomongkan. Kayak apa Nabi Muhammad memberi syafaat? Nur Nabi Muhammad ini memberikan pertolongan di kehidupan yang nyata ini. 2000 tahun sebelum sesudah Allah menciptakan nur, Allah Subhanahu wa taala berkenan, berirodat untuk menciptakan satu makhluk. Menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah langsung, biadi dengan kekuasaannya. Diciptakan dari tanah liat. Ini orang Jawa kalau nyambat tanah liat itu lempung. Ada orang Jawa sini? Ada. Itu orang Jawa Timur. Tahu. Tanah liat itu kalau orang Jawa menyambatnya lempung. Orang Banjar Pak? Apa orang Banjar? Tanah liat itu apa bahasa Banjarnya? Tanah licak. Tanah licak. Jarang tanah licak. Saya baru sekarang pun tanah licak. Lempung itu tanah liat, tanah yang bisa dibentuk seperti mainan kanak-kanak. Maka dibentuklah
Nabi Adam dari tanah liat yang diambil dari seluruh dunia. Karena Nabi Adam nanti akan berdiam di dunia. Jadi diambilkan tanah termasuk di Kalua ini. Kalua ini apa namanya? Ya. Desa apa ini? Hah? Pematang. Pematang. Aku punya dulu kawan Pematang. Haji Hasan. Allah Haji Hasan. Tahu malah kawan baik. Jadi diciptakan dari tanah-tanah. Ada yang dari Pematang, ada yang dari macam di Amonte, ada yang di Parimin, ada yang di Kanu, macam-macam diambil. Jadi kenapa? Adam itu besar. Kalau cukup kalau sedikit-sedikit, semua seluruh Indonesia, seluruh dunia, di Amerika aja nanti menetapnya orang Amerika jadinya. Karena kita ini bersaudara, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Saudara, cuma tempatnya macam-macam. Jadi macam-macam, ada yang putih, ada yang hirang, Afrika hirang, ada yang coklat, ada yang merah, macam-macam. Kalau Nabi Adam itu kalau berdiri di Pematang ini kepalanya itu nyentuh langit, kepalanya. Jadi kalau mencari makanan, tepuk tangannya ini gini nyari. Gak. Wa nufikha fihi ruhi faqaulahu sajidin. Kemudian ditiupkan tanah tadi dengan rohnya Allah, maka jadilah manusia basarun tantasil. Nanti belakangan tantasil menjadi basarun manusia. Nabi Adam menjadi manusia ada. Adam kata bayinya kada ada Nabi Adam. Apa merangkak dulu? Enggak, langsung ganas. Tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi ada. Di dunia ini ada 3. Kemudian yang nomor 2 adalah Hawa. Hawa ini diciptakan dari ayah. Yang ketiga adalah Nabi Isa, diciptakan dari ibu. 3 itu aja, lain daripada itu nggak ada sudah. 3 itu contoh, 3 itu contoh paten ya 3 itu. Kemudian bangun Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu disuruh berdiam di surga. Surga biha ma tashtahi anfusukum. Surga itu ada apa yang kalian inginkan. Di surga ada apa-apa aja. Sampai ingin apa ada di surga. Lain di dunia. Di dunia ingin punya rumah mewah, duit tidak main. Cuma sekedar ingin aja. Mau beli mobil mewah, Alphard, ada kawak mengeliti. Dapat 10 bulan diambil sama dia. Ada bisa bayar lagi. Apa? Ingin punya bini bungas. Jangan nama-nama. Mau gak? Mau kan? Yang jelas biar didengar sama Allah, kemudian dikabulkan, dapat bini bungas betulan. Mau ada bungas? Mau bini bungas? Pian kadang menjawab yang Tuhan menjawab. Mau bini bungas tak? Alhamdulillah. Tapi bini bungas itu resiko. Resikonya besar. Berapa belanjanya? Bengis saja berapa? Pupurnya berapa? Itu kalau bungas mesti minta itu. Maaf beli utang yang belakang. Apa hutang BH? Itu bini bungas. Dan hati-hati, bini bungas ini bisa-bisa selingkuh. Ini bahaya ini. Coba lihat di tentang film di teman sendiri yang belum muslim, yang bungas apa yang buruk? Bungas. Yang bungas. Orang bungas ini kalau dibawa ke pasar, biar gandeng, jadi bini film nih, digandeng ke pasar. Orang dia, bungas, sakit telinganya mendengar. Di sana dibawa, dipuji orang. Apalagi ke pasar seorang, bahaya. Bini bungas kalau seorang ke pasar, banyak yang memudah. Kalau bini bungas ditinggal di rumah, bahaya juga.
Wani pian kawin sama bini bungas. Hah? Masih wani nggak? Jadi bini itu yang buruk aja. Jadi kalau sama yang buruk aman pian. Bawa ke pasar kada ada orang buruknya ada. Ditinggal di rumah seorangan kada mungkin selingkuh. Siapa yang mau selingkuh sama orang buruk? Ya. Ditinggal di rumah malam-malam, seumpama kada dapat kunci rumah, kemudian dianya berdiam di mana? Di hutan. Kada takut kalau orang yang kada bungas itu. Malah setannya yang takut. Masih kuping, nyamanan yang buruk aja lah. Aku doakan mudah-mudahan dapat bini buruk. Amin. Yang bungas kasihkan kami pajak. Di surga itu apa yang kita inginkan mau cari bini bungas ada di surga. Nah ini Nabi Adam seorang di surga. Jalan ke sana tamam ada tembok. Temboknya emas ya. Batanya surga itu emas. Kacanya tidak laku kaca dunia ini. Kacanya adalah intan berlian. Kacanya. Wah, pokoknya surga ini mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun fi qalbi bashar. Surga itu belum pernah dilihat dari hebatnya, dari haratnya belum pernah orang lihat surga itu. Di dunia ada yang paling surga, ada udah bukunya itu. Nabi Adam itu begitu. Di surga yang paling harat semuanya ada makanan, ada baju, ada semua ada. Tapi bini kan ada. Seorang ke sana ketemu tembok, ke sana nemu tembok lagi. Ya, sepertinya bosan Nabi Adam itu di surga. Tapi Allah lebih mengetahui, Allah Maha mengetahui. Kemudian ketika Nabi Adam itu tidur diambil tulang rusuknya. Tulang rusuk diambil kemudian diciptakan seorang wanita yang bungas, Siti Hawa. Nabi Adam itu bungas. Siti Hawa bungasnya kurang. Tidak ada bungas seperti Siti Hawa itu bungas benar. Nah sampean ini ya bungas cuma sisa-sisa saja. Siti Hawa sudah dari bungas, nah, ada orang bisa menyambat. Orang itu kalau bungas beribur itu sulit menyambatnya. Ada orang bungas ya bungas biasa, bungas sangat bungas ya biasa saja. Tapi kalau bungasnya itu bocor, kadang bisa dijelaskan. Jadi sulit mulut mengatakan karena terlalu bungas. Nah, diciptakan seorang wanita yang bungas. Nabi Adam kemudian membuka mata tidur. Ternyata di dekatnya ada bibir yang bungas. Ada yang bungas kemarin belum ada. Ya langsung gitu ya. Siti Hawa diciptakan langsung besar gitu sudah. Wah, Nabi Adam kada tahan kalau melihat orang bungas sama lah pada bagian dia. Yang kalau melihat orang bungas kada tahan lah, maunya dicapai. Untung bininya kada mau. Bininya kan begitu ada empat begitu, pada mau. Pura-pura aja. Apalagi yang mau mencapai latihan bungas tunai. Nabi Adam secara refleks sebagai orang laki-laki itu ingin memegang Siti Hawa. Mana ada? Refleks hendak dipegang. Belum nyampe malaikat. Stop, Nabi Adam, nggak boleh pegang-pegang itu, nggak boleh. Loh, kenapa malaikat? Ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Bayar mahar. Hati, harus bayar mahar dulu. Nah, kata Adam pada sabar, apa maharnya? Maharnya membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Adam berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru memegang. Artinya Nur Muhammad ini sudah memberi syafaat pertolongan kepada Nabi Adam untuk memegang Siti Hawa, untuk mengawini Siti Hawa. Nyaman apa jujurannya membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau pengen nyari binian yang bagus, jangan mau jujuran duit.
Jujurannya apa? Aku jujuran mau membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sah-sah boleh itu. Sampai pada mau begitu bang, jujuran sekian, wah kawat sekian. Jujuran yang melarang Nabi Muhammad membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini terlarangnya. Satu kali kita membaca selawat kepada Nabi, maka Allah memberikan kita 10 rahmat. Satu rahmat dipakai kehidupan dunia sampai akhirat cukup. Yang 9 itu buat persediaan. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Jadi Nabi Muhammad baru berupa nur itu sudah memberi syafaat kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam turun terusir dari surga, lain setan. Iblis itu diusir lain. Iblis itu diucapkan fakhruj, keluar kamu. Fa'andirni ila yaumi ya'tun innaka minal mundarin. Tangguhkanlah aku ya Allah sampai nanti hari kiamat. Ya, kamu ditangguhkan, hidup kamu. Jadi iblis itu kada mati kecuali nanti suatu hari yang ditentukan oleh Allah. Nabi Adam turun ada diusir. Ada salah satu kisah mengatakan Nabi Adam ketika makan buah kuldi itu kemudian sakit paru. Sakit paru. Ketahuan lawan malaikat-malaikat di sini ada WC kan? Kata malaikat tidak ada WC di sini, yang ada di pematang. Turun Nabi Adam, tapi bukan turun ke pematang, turun ke dunia. Itu namanya terusir. Dan Nabi Adam turun itu diberi ijazah, diberi syarat oleh Allah, yakni diberi membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diberi ijazah untuk berdoa. Doa-doa kita ini bersama seberataan. Bukan kita kada tahu. Kemudian dapat sangat membaca doa selama 200 tahun. 200 tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah sambil membaca doa tadi itu. Itu belum dikabulkan oleh Allah. Doanya 200 tahun kada dikabulkan. Kenapa? Yang itu mau minta doa langsung kabul. Aku sorry, aku begini, begini minta. Kenapa? Supaya laki yang itu senang lawan aku. Langsung kabul, mau kabul. Kalau bisa, Nabi Adam 200 tahun kada dikabulkan. Nabi Musa itu 40 tahun baru dikabulkan doanya. Iya. Mentang-mentang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta kabul sekarang. Daripada mendoakan kalian, aku sendiri Pak. Kalau kabul kan nama. Nah disitulah Allah kemudian memberi wahyu kepada Adam, wahyu Adam, kalau kamu ingin dikabulkan doamu, bacalah selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, demi kemurahan-Mu, demi kehebatan kekasih-Mu Muhammad, ampunilah dosa. Maka saat itu diampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Sallu ala Nabi. Nah, nur Nabi Muhammad ini turun terus ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, turun sampai kepada abah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib kemudian pindah lagi kepada istrinya Siti Aminah, terus dilahirkan. Ya. Aku singkat aja ini. Aku soal janji 30 menit, ini sudah 25 menit. Kurang 5 menit. Yang penting kita paham, permulaannya paham, seterusnya paham seorang lagi. Kemudian nur yang ada di rahim daripada Siti Aminah itu sangat patuh, tidak pernah mengganggu ibunya. Biasanya kalau ginian betianan itu rewel kadang-kadang lah. Ya, bini aku itu kalau betianan mulai sebulan sudah mulai berisi itu
Orang Banjar ini, Nabi yang Banjar. Jadi, minum muntah, makan muntah, permintaan itu aneh-aneh. Nah, ini orang hidam. Sampai 4 bulan seperti itu aja. Padahal nifas sudah habis, sudah kayak apa, minum muntah, ganggu yang sakit perut, sakit ini, minta ini, bingung suaminya. Tapi bayi di dalam perut Siti Aminah, wala tashku minhu alaman wala ilala. Di dalam perutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah ibunya merasa payah, tidak pernah terganggu dengan bayi yang ada di perut, malah tambah sehat. Ibunya ini tambah sehat. Lain biasa kita orang perempuan kita ini kan tidak sehat, kalau tidur. Aku punya tetangga di sana, ibu hamil, mulai bulan pertama sampai bulan 9 itu kada bisa kemana-mana, kena matahari kada bisa. Jadi di rumah guring aja sampai melahirkan sembuh. Nah, itu biasanya begitu, macam-macam. Bidikan kayak apa? Macam-macam dua lah. Jadi kalau itu jangan itu kalau hamil, waktu hamil itu digosok, dibacai, wahai jabang bayi, janganlah kamu mengganggu dengan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kadang ganggu. Anehnya lagi bahwa pada tahun itu semua orang yang mengandung melahirkan anak laki-laki seluruh dunia. Jadi pada tahun gajah itu orang yang mengandung lahirnya pasti laki-laki. Kalau sekarang banyak binian lah. Di sana binian, di sini binian. Aku anak 8 binian. 8 binian, laki cuma 5. Cuma 5. Jadi 13 jumlahnya. Tapi alhamdulillah diberi oleh Allah, kita terima aja, kita syukuri bahwa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kelahiran ini, sebelum Nabi dilahirkan, Allah itu masih mengumumkan, wa hina qaruba awanu waj'i hadzal habib alanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Ketika hampir lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alanatis samawati wal arduna, langit dan bumi mengumumkan bahwa akan lahir kekasihnya Allah sebelum subuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini diumumkan, di langit diumumkan, di bumi diumumkan. Ini semua bereaksi, terutama ya, di dalam Maulid tiba. Fahtazal arsy taraban wastibsara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini reaksinya aras. Fahtazal arsy tarfan wastifsara. Aras itu goncang, bergerak aras itu. Karena apa? Karena gembira. Istifsar wa surura. Aras ini gembira, bergoyang aras seperti orang berjoget. Ya Nabi salam alaika, kan gitu ya. Jadi goyang. Kalau zaman sekarang saya tuh di kehidupan namanya goyang aras, bergoyang. Baru mendengar pengumuman. Wasdadal kursi haibatan wa waqara, kemudian bertambah hebatlah singgasana Allah, wamtala'atis samawati anwara, dan teranglah langit dengan cahaya-cahaya. Langit pada waktu itu terang benderang.
Angkat. Kalau udah mau angkat aja. Nah, dirutin ini. Cahaya langit terang benderang. Itu dilihat oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Terang benderang. Makanya kalau peringatan Maulid, kalau bulan Maulid itu terangi jalan-jalan, kasih penerangan yang hebat. Seperti 17 Agustus gitu kan, Agustus kita ini. Terangi lampu-lampu pasang yang bermeriah. Karena kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lahirlah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud ke hadapan Allah, dalam keadaan bersyukur kepada Allah, dalam keadaan membaca tahlil, membaca takbir kepada Allah. Dan ibunya tidak bisa melihat karena nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kamarlah kelahiran Nabi ini semuanya sinar semuanya. Bahkan sinar ini sampai keluar ke atas langit dan dilihat oleh orang-orang Majusi, dilihat oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Mereka paham pada malam ini, pada detik ini lahirlah seorang Nabi penutup dari Makkatul Mukarramah. Lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah lahir, kan peringatan Maulid inilah. Nah, berarti lahir sudah Nabi, selesai sudah. Mungkin pas setengah jam lebih 3 menit. Kayak mau ditambah dikit kan? Tambah dikit apa anti aja sudah. Janjinya 30 menit kan, lebih 3 menit. Lahir kan Maulid itu kan kelahiran, ya sudah lahir apanya lagi? Tinggal peyan aja yang menyambang. Habis tinggal pen aja, ngasih baju, ngasih itu kalau sudah lahir. Kalau belum lahir memang ribut. Coba lihat itu orang-orang dingin yang belum lahir, macam-macam. Tapi ketika sudah lahir hilang, sakit pinggang hilang, encok hilang, geringgingan hilang, rematik hilang, karena sudah lahir bayi tadi. Ini Nabi sudah lahir, sudah. Kayak Pak Terus kali. Mana panitia? Panitia, sama termasuk panitia. Aku teruskan kita. Ya bonus lah, ada bonusnya itu. Kalau 3 menit, bonusnya 10% berapa ya? 30 dibagi 10. Adapun kehebatan, keistimewaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diragukan lagi. Semua orang pada tahu, ulama sudah menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang terbaik. Yang terbaik di dalam fisiknya dan di dalam akhlaknya. Kalau orang keluar menyambat best of the best. Tapi ada bahasa itu terus di luar. Cuma pantun nggak ada kalah, nggak bisa kalah kalau pantunan orang itu. Paling yang bisa ada lumpur di ladang, belok numpang mandi, itu aja. Kalau ada umur panjang, kita kembali lagi gitu. Nanti terakhir mau pedas. Baca pantun itu aja. Memang bukan asli orang Kalimantan. Kalau ahli Kalimantan, masya Allah asli Kalimantan itu pasti bisa berpantun. Kalau aku bukan asli, KW ya, KW3 tadi, KW3. Rasulullah ini dilihat apa segala-galanya bagus. Anta fi kullin jamilun wa jamalun ya mutai. Nabi Muhammad anta fi kullin jamilun. Apa saja Nabi Muhammad itu bagus.
Apa saja perbuatannya, perkataannya, dia mengiyakan sesuatu pasti semuanya itu bagus. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya bagus, fisiknya bagus, seberataan bagus, kulin jamilun. Nabi Muhammad itu adalah manusia insanul kamil, manusia yang sempurna. Nabi Muhammad ada lainnya ada. Sehingga dikatakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah itu sudah contoh yang paling bagus. Jangan ngambil yang lainnya dah. Ambil contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jangan lainnya. Padahal sudah begitu, karena kan sekarang ini macam-macam rambut dikelir. Ada merah, ada hijau, seperti pelangi. Kalau orangnya bungas, bang, ada apa? Orangnya hirang lagi, ada bungas. Rambutnya macam-macam. Kalau pengen putih, bunga, macam-macam, agak pantas sedikit. Tapi ini gak ada, hilang orangnya. Aku kemenakan itu gitu. Kamu ini niru siapa? Kamu rambutnya dikelir merah. Gitu. Aduh, kalau bungas yang kuat itu ada bungas sudah pantas sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saya kasih dua sekarang. Dua apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bersikap tentang kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad. Allah berfirman ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan keutamaan yang telah aku berikan kepada kamu dan rahmat yang telah aku berikan kepada kamu, maka dengan itu bergembiralah. Kita disuruh bergembira, jangan susah. Apalagi di bulan Maulid, jangan susah, bergembira. Bahwa nomor satu, kita ini dijadikan orang yang utama, makhluk yang terutama adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar, dua kali taufik. Sungguh benar-benar aku menciptakan manusia ini sebaik-baiknya ciptaan. Paling bagusnya manusia. Di antara makhluk-makhluk yang di dunia ini, yang terbaik, yang paling hot, yang paling bagus ya manusia. Kenapa manusia? Manusia kan bagus. Pokoknya yang manusia itu semuanya bagus. Coba lihat makannya. Di hadapan ini ada kelengkeng, ada anggur, ada pisang. Dah, 3 macam ada. Itu berapa macam? Biasanya itu kalau bulan Maulid macam-macam buah-buahan yang bungas-bungas itu. Jangan buahnya buruk, pisangnya mentah. Jeruknya masam. Yang bagus di Pasuruan itu, kalau Maulid itu, buahnya itu yang super, seberapa yang super, berkatnya super. Jadi satu ember besar itu, penuh dengan buah-buahan macam-macam, dengan nasi, dengan iwak kambing yang paling haram. Kita makannya aja hebat. Di sini orang sini kalau makan, orang tua sama tempat aku itu. Dari sembahyang subuh nasi kuning, nih, warung nasi kuning, 1 bungkus, 2 bungkus, ya, 3 bungkus, habis. Siang sedikit ketupat ganjangan, siang sedikit panggang ayam, sore makan lagi itik ada tulang. Malam makan lagi, ada sop. Masya Allah, 5 kali makannya kita ini. Bandingkan dengan binatang. Apa binatang yang paling bungas? Kambing. Kambing itu berjenggot. Aku. Paling bungasnya orang berjenggot itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjenggot. Ya, ada kumisnya tambah bagus, ada jambangnya tambah bagus. Paling minim lah jenggot itu. Paling minim itu. Kambing itu hebat. Tapi makannya habis subuh rumput. Siangan rumput. Siang
Rumput lagi sore, rumput lagi malam, rumput terus. Bagus mana? Sama ya, bagusan pian lah. Oh, sudah bagus orangnya, Masya Allah. Itu kita disuruh bergembira. Yang satu dengan bahwa kita ini dijadikan oleh Allah makhluk yang baik. Yang kedua disuruh bergembira dengan rahmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Tuh, apa hubungannya dengan maulid? Kan Nabi Muhammad itu adalah rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus kamu wahai Muhammad kecuali dengan membawa rahmat bagi seluruh alam. Rahmat kita, kasih sayang kita kepada istri, kepada anak. Ya ada tetangga dan dikit-dikit dah. Kalau punya apa-apa, ada tetangga diberi sedikit, tapi itu yang banyak diberikan bininya, diberikan anaknya, dipakai sendiri. Nah, punya mobil, dia naik sendiri. Tetangga ada boleh naik. Itu rahmatnya kita. Kasih sayang kita itu cuma sekedar itu. Tapi rahmatnya Allah yang berikan kepada baginda Nabi Muhammad ini adalah seluruh alam, rahmatan lil alamin. Seluruh alam mendapat kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bergembira dengan keberadaan baginda Nabi Muhammad. Itu artinya lahirnya Nabi Muhammad, kita bergembira karena Nabi itu membawa rahmat. Yang kedua, hendaklah kita menyambung selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sambung selawat kepada Nabi. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Selawat yang kita baca yang macam-macam modelnya, ada peduli. Mau lagu kayak apa? Terserah. Ini selawat ini. Mau berbelok-belok, mau lurus, mau kencang, ada apa? Salawat Nabi ini yang kita bacakan untuk menyambung roh kita dengan roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tersambung nyaman ya, kalau sudah tersambung enak nih HP itu kalau sampai mobil nyambung, oh senang banget. Tapi kalau kada nyambung, oh kecewa kita, gelisah kita. Nyambung kada diangkat, gelisah. Nabi itu kalau nyambung pasti diangkat. Kita bersalam kepada Nabi pasti dijawab oleh Rasulullah. Assalamualaikum Zainal Anbiya'i. Assalamualaikum. Kita bersalam dengan lagu-lagu seperti itu. Ini sampai kepada Rasulullah. Allah menciptakan malaikat yang membawa salam kita langsung di hadapan Rasulullah seketika itu. Dan seketika itu pula Nabi menjawab atas salam kita. Waalaikumsalam. Ini langsung ya. Cuma kita kadang mendengar. Hanya para wali-wali Allah, orang-orang yang ahli ibadah, ketika mereka bersalam kepada Nabi, maka mereka bisa mendengar salam Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Tapi kita walaupun tidak mendengar kesalaman kita, jangan lupa lebih-lebih di bulan Rabiul Awal banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Habiskan berselawat berapa ratus ribu kah? Habiskan berselawat kepada Nabi Muhammad dengan kegembiraan, dengan menyambung kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan pada malam hari ini menjadikan kita mendapat syafaat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan lebih mencintai lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun minta maaf, minta ridho, minta alat. Minta maaf atas segala kesalahan, atas ucapan-ucapan yang kasar. Ulun memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepada kita segera, menjadikan kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga pencerahan dan siraman rohani dari beliau tadi bisa mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya dan bisa menambah kecintaan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berpisah, izinkan ulun berpantun. Tadi Habib lupa mungkin pantunnya, biar ulun yang menyampaikan.
Pergi ke pasar membeli semangka, jangan lupa membeli tomat. Wajah hadirin cerah ceria, semoga semua dunia akhirat selamat semua. Amin. Itu dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salah silap mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran itu mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan itu mutlak daripada diri kita pribadi. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci, kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa. Sayyidana wa firlana mamana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bil maqar Sayyidana wa firlana mamana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bil maqar Sayyidana wa firlana mamana ya wasi'al karami. Doa. Cukup juga doa. Siapa yang bisa ahli baca doa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awzil wa balligh ثواب ما قرأناه من بعد ما أحللناه من قول لا إله إلا الله ما سبحنا من قول سبحان الله والحمد سبحان الله وما قلنا من قول يا الله يا الله وصلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ودعوة مستجابة لقبل المتغادر والنبيل حتى في شفينا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى رجل أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أربع أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين ثم إلى أربع أهل بيته أجمعين ثم إلى أربع أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أربع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا ما هو فيه برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى أربع سادتنا العالمية والصوفية حينما كان من مشرق الأرض إلى مغربها ثم إلى أرواح العلماء المتقدمين والعلماء المتقدمين ثم إلى أرواح الأولياء الكونين أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح درmawan bin Qasim bin Saniyah binti Diamat Badaruddin bin Asli Masintan bin Qasim Ibrahim bin Talib Maimunah binti Jantri Jumintan bin Amr binti Abdullah Ilham binti Abdullah Hasan bin Hamad Maskura binti Randan Haji Maskur bin Qasim Barakatullah Amin bin Rijali Haji Jamrud binti Talib Hajah Fatimah binti Talib Rusmin bin Ibrahim Rusmina binti Awi Nur Sam binti Masli Burhan bin Jam bin Taman Ahmad bin Haji Arif Halimah binti Rabu Haji Arif binti Abdullah Hamdan bin Qasim Hurni bin Hamdan Upah bin Asli Haniyah binti Nur Aini Malikur Rahman bin Halid Ismail Arwah Kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ta'ala wa rahmah wal maghfirah yasirul jannah wa yaqtimuna wa lakum husna fi khairin wa lakum awsid wa dhalika minna ilayhi antara al-anuran yas'a bin yadayhi Allah faj'al hijaban lahum minan nar wa fakatan lahum minan nar wa syira'an lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa tajawaz an sayyi'atihim wa zid fi ihsanihim Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arjalana min a'malina Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum